আজকে the most problematic breast disease, that is breast cancer. Breast cancer প্রায় প্রত্যেকেই এখানে আছে যাদের কোনো না কোনো রিলেটিভ বা চেনা জানা কারোর না কারোর ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে, প্রায় অলমোস্ট এভরিওয়ান। When we were students at that time, it was the commonest cancer in Western world among women, and in our country it was said that carcinoma cervix was the commonest. Only in urban areas carcinoma breast was commonest, but now it is more or less accepted. Breast cancer is almost as common as cervical cancer, if not more. Which women are more susceptible to develop breast cancer? We can divide those risk factors into two groups. One is modifiable breast risks, and the factors which are unmodifiable. What we cannot modify? Increasing age, it's a fact. We cannot put any barricade in front of advancing age. For that time will take its toll on us. We will all grow old. This is a constant. Female sex, of course, you cannot change the sex. You cannot change it, can you? No. Then menstrual factors, early age at menarche. Nature decides it. You cannot change it. Late age at menopause, that is also not modifiable. Nulliparity, there are certain women who remain nulliparous despite repeated attempts to gain parity, but they remain nulliparous. That also is a not modifiable. Then what is not modifiable? Family history. You cannot change the family history. Suppose if Madam X has 3 of her relatives, first degree relatives with breast cancer, she cannot change it. She cannot change it. Genetic predisposition, she cannot change it. Past history of breast cancer, yes. Any woman who had one breast cancer can have another. She cannot change that history. Okay? You cannot change your race and you cannot change your past history of radiation exposure. These are non-modifiable. But there are certain modifiable risk factors which you can modify. What are they? Reproductive factors. You can decide on your parity. Age at first live birth. Yes, full-term pregnancy after 30 years carries an increased risk. Why? Mostly unknown. Why it increases the risk? It is unknown, more or less. Then parity. Yes, you can control your parity. Multiparous women are less likely. Lack of breastfeeding, that depends on the woman concerned. Obesity, alcohol, tobacco. Probably there is no single cancer which is not increased by tobacco smoking. There is no cancer in the world which is not increased by tobacco smoking. Use of hormone replacement therapy also increases the risk. After postmenopausal, hormonal replacement therapy also increases the risk of breast cancer. Decreased physical activity and increased night shifts. I don't know how night shifts increase the risk of breast cancer. Simply I cannot answer. If you ask me why, I don't know. Okay? Next. Now there are various diseases which also increase the risk. How? Non-proliferative breast disease, relative risk is 1. That means the patients who have non-proliferative breast lesions in the various, last day we were discussing about ANDI, ANDI. There are many histologic types. Among them, the non-proliferative cases, the relative risk is 1. What does it mean? What does this mean? You have studied in community medicine. Relative risk is 1 means the risk is neither increased nor decreased. The risk is same in those with non-proliferative breast disease as in those without non-proliferative breast disease. Am I clear? বোঝাতে পারলাম? কি? বোঝাতে পারলাম? যাদের non-proliferative breast disease নেই তাদের চান্স অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ডেভেলপমেন্ট যাদের non-proliferative breast disease আছে তাদেরও চান্স অফ ডেভেলপিং ব্রেস্ট ডিজিজ ইজ সেম।
মনে রাখবি রিলেটিভ রিস্ক 1 means that risk factor does not increase the incidence. Okay? Relative risk more than 1 means it increases the risk. Less than 1 means it is associated with lesser risk. Okay? That in fact is a protective factor. Okay? Am I clear? পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিস রিলেটিভ রিস্ক ব্যাপারটা কি বোঝাতে চাইছি? ধর সিগারেট স্মোকিং এন্ড লাং ক্যান্সার দেখা গেল, তাহলে রিলেটিভ রিস্ক কিভাবে করতে হবে? পার্সেন্টেজ অফ লাং ক্যান্সার পেশেন্টস হু আর স্মোকার, পার্সেন্টেজ অফ লাং ক্যান্সার ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ অফ লাং ক্যান্সার পেশেন্টস হু আর নন স্মোকার। তাহলে আমি একটা রেশিও পাচ্ছি, এই রেশিও যদি 1 এর বেশি হয় দ্যাট মিনস there is a positive correlation, chances of developing lung cancer is more in smokers. এটা যদি 1 হয় তাহলে the risk is same, যদি less than 1 হয় the risk is lower. Clear? That is relative risk. কমিউনিটি মেডিসিনে পড়াইনি এগুলো? পাস করেছি ভুলে গেছি? ও তোদের পার্ট 1 হয়নি না? আচ্ছা পড়াচ্ছে তো এখন ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স ওই ঘুম পাড়ানি জিনিসগুলো খুব বোরিং। আচ্ছা proliferative disease without atypia হলে রিলেটিভ রিস্ক হচ্ছে 1.3 to 1.9, মানে 1.3 টাইমস মানে 30 to 90% এক্সট্রা, তাই তো? proliferative disease with atypia 3.7 to 4.2, strong family history থাকলে relative risk is 4 to 9, মানে 4 times more likely to 9 times more likely. Okay? আর লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু, এই লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু তোরা প্যাথোলজিতে কি পড়েছিস? যেটা ক্রস করে না, কিন্তু এটাকে আমরা বলি লোকালাইজড ক্যান্সার। ব্রেস্ট ক্যান্সারে 2 রকম ইনসিটু আছে, একটা হচ্ছে ডাক্টাল কার্সিনোমা ইনসিটু আর একটা লোবিউলার। এবার লোবিউলার কার্সিনোমা ইনসিটুকে অনেকেই বলে this is no longer considered as a cancer, this is in fact a risk factor for cancer. Okay? সেক্ষেত্রে 7 times more likely. বল যে আমি ক্লাস নিচ্ছি বলে দে। ওকে নেক্সট, এবার লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু। প্রবলেম ইজ দিস লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু। কেন? প্রথম কথা ইট ইজ ভেরি আনকমন, খুব একটা দেখা যায় না, mainly seen in premenopausal young women, does not present as a palpable mass or microcalcification in mammogram. তাহলে ধরবোটা কি করে? ধরাটা becomes very difficult, but the problem is the relative risk is 7, মানে 7 times more likely to develop breast cancer. Basically it is diagnosed by incidental finding for other breast biopsy. কোনো কারণে অন্য কোনো কারণে বায়োপসি করে আমি একটা ইনসিডেন্টালি পেয়ে যাই। It is not considered as a cancer but considered as a condition with increased risk. তাহলে এর একটা প্লিওমরফিক টাইপ আছে which is more aggressive. প্রবলেম হচ্ছে যে জিনিস আমরা ধরতেই পারি না নরমালি বিকজ অফ ল্যাক অফ মাস অর ওইটার ছবি তুলে আর কিছু তুলতে হবে, বিকজ অফ ল্যাক অফ মাস or because of lack of microcalcification of mammogram, মানে আমি রুটিন স্ক্রিনিং এও ধরতে পারছি না, তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট করব কিভাবে? হাউ ক্যান আই ট্রিট? ইট রিমেইনস মোস্টলি আনট্রিটেড। ওকে নেক্সট, এবার হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানেই মজাটা। লোবিউলার কার্সিনোমা ইন সিটু পেশেন্টস 7 times increased risk of malignancy. But the problem is the cancers that they develop are predominantly ductal, not lobular. This is, I don't know how nature creates it. Okay? আর 50% পেশেন্টের অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রাল্যাটারাল ব্রেস্টেও ক্যান্সার দেখা যায়। তাহলে আমি যদি কোনোভাবে একটা পেশেন্টের বায়োপসি অন্য কোনো কারণে কিছু বায়োপসি করে জানতে পারি LCIS আছে, তখন আমি কি করব? ক্লোজ অবজারভেশন, কেমো প্রিভেনশন উইথ ট্যামক্সিফেন আর রিল্যাক্সিফেন করা যেতে পারে, আর বাইল্যাটারাল টোটাল নিপল স্পেয়ারিং ম্যাস্টেক্টমি হতে পারে। দিস ইজ দ্য প্রবলেমেটিক থিং। ব্যাপারটা হচ্ছে আজকালকার দিনে তোরা শুনেছিস ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে ব্রেস্ট বাদ না দিয়ে করা যেতে পারে, ট্রিটমেন্ট হয়, শুনেছিস, পড়েছিস।
তাহলে আমি একটা পেশেন্টের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়নি, জাস্ট একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তার জন্য আমি বাইলেটারাল মাস্টেক্টমি করে দিচ্ছি? হ্যাঁ, ফেল করলে বাবা পেটাবে, কিন্তু ফেল করতে পারে এটা শুনেও যদি ঠেঙানি ছুটে তাহলে তো মুশকিল না কি? আচ্ছা, এরপর নেক্সট বিআরসিএ। অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম শুনেছিস? 2009 সাল। তোরা তখন খুব ছোট, ক্লাস 1-2 তে পড়িস বোধহয়, নাকি তারও ছোট? ঠিক আছে, 2009 না, 2000 না, আরেকটু পরে, 2012-13 সেই সাডেনলি কাগজে পড়লাম অ্যাঞ্জেলিনা জোলি আন্ডারওয়েন্ট বাইল্যাটারাল ম্যাস্টেকটমি with immediate breast reconstruction because she was a BRCA1 carrier. Clear? তারপর কিছুদিন পর জানলাম তিনি ওভারিও কেটে ফেলেছেন, তার দুটো ওভারিও বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কেন? BRCA1 হচ্ছে, বলছি আস্তে আস্তে চ, ক্রোমোজোম 7-এ থাকে, BRCA2 থাকে ক্রোমোজোম 13-তে। These account for almost 40% of all familial breast cancers, মানে which are genetically predisposed বা genetic breast cancer. Okay, next চলে যা। BRCA1 carriers have a 45% lifetime risk of developing breast cancer. মানে প্রতি দুটো BRCA1 ক্যারিয়ারের মধ্যে প্রায় একজনের ব্রেস্ট ক্যান্সারের চান্স রয়েছে। আর BRCA2 ক্যারিয়ার্সে যেটা আছে 20 to 30% of developing ovarian cancer, বেশি। Okay, more aggressive tumors seen in BRCA1. আর কি থাকে? আর these tumors are usually hormone receptor negative, which are more difficult to treat. Next, এবার প্রাইমারি ব্রেস্ট ক্যান্সারকে আমরা কত ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারবো? এর মধ্যে প্রথম যে কথা দুটো লেখা আছে নন ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারে, দেখ লেখা আছে LCIS আর DCIS, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যামি। LCIS is no longer considered as a cancer. It is considered as a condition that with increased risk of developing cancer. DCIS তার আবার 4টে টাইপ আছে, papillary, cribriform, solid and comedo. Mixed epithelial and connective tissue tumors এর মধ্যে very rare যেগুলো, ফাইলয়েড টিউমার, benign and malignant, আগের দিন বলেছি। ফাইলয়েড টিউমার ইজ এ স্পেকট্রাম ডিজিজ, বলেছিলাম আগের দিন। তার সঙ্গে কার্সিনোসার্কোমা, অ্যাঞ্জিওসার্কোমা, অ্যাডেনোকার্সিনোমা। আর ইনভেসিভ এপিথেলিয়াল ক্যান্সার, ইনভেসিভ লোবিউলার ক্যান্সার 10%, আর বাদ বাকিটা হচ্ছে ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা। Invasive ductal carcinoma not otherwise specified is usually the most common type. 50 to 70% of all breast cancers are this. Okay, এইটা মনে রাখলে যথেষ্ট, বাকিটা মনে রাখতে পারলে আরো ভালো। ঠিক আছে, নেক্সট DCIS একটু আগেই বললাম, প্যাপিলারি, ক্রিব্রিফর্ম, সলিড এন্ড কমেডো, 4টে টাইপ। প্যাপিলারি আর ইয়েগুলো হচ্ছে লো গ্রেড লিশনস, প্যাপিলারি আর ক্রিব্রিফর্ম, বাকি দুটো হচ্ছে হাই গ্রেড লিশন। ওকে, আর it is not treated, DCIS inevitably progresses to invasive cancer. তাহলে কি বলছি? LCIS থেকে ইনভেসিভ ক্যান্সার হবে কি হবে না, that is doubtful, that is not given, but DCIS will invariably progress to invasive. Okay, দুটো ডিফারেন্সটা বোঝা গেল? That's why that is considered a risk factor, this is considered a localized cancer. Okay, okay, next, এবার DCIS এর জন্য আমি কি ট্রিটমেন্ট করব এটা আমাকে জানতে হবে। আমি ধর একটা পেশেন্টের একটা ব্রেস্ট লাম্প আছে, আমি তার কোরনিডাল বায়োপসি করলাম, তাতে DCIS পেলাম। LCIS যদি কোনো কারণে পাইও, that is not guaranteed that it will develop cancer, but here it is guaranteed it will develop cancer. So ওখানে close observation is an option, here close observation is not an option. কি বললাম? In LCIS
close observation is an option because it may not progress to invasive cancer. But in DCIS, close observation is not an option because it almost invariably progresses to invasive cancer. তাহলে আমি ট্রিটমেন্টটা কি করব? ট্রিটমেন্টটা করব based on a prognostic index, which is Van Nuys prognostic. এই এটা দে মার্কারটা দে, এই পয়েন্টারটা দে। কি দেখব? ফার্স্ট হচ্ছে চারটে জিনিস দেখা হয়। একটা হচ্ছে সাইজ অফ দ্য লিশন, এক্সারসাইজ করার পর কত ক্লিয়ার মার্জিন আছে, হিস্টোলজি গ্রেড অ্যান্ড নেক্রোসিস, আর একটা হচ্ছে এজ ইন ইয়ার্স। যদি সাইজ 15 মিলিমিটার অর লেস, নট সেন্টিমিটার, একটা গ্রেড, তার জন্য 1 নম্বর দেবো। 2 নম্বর দেবো যদি 60 mm to 40 mm হয়, স্কোর 3 হয়ে যাবে, মোর দেন 40 হলে। একইভাবে মার্জিন যদি ক্লিয়ার মার্জিন 10 মিলিমিটার অর মোর, মানে 1 সেন্টিমিটার অর মোর, স্কোর যদি 1 to 2 হবে, 1 to 9 mm এর মধ্যে। যদি 1 mm এর লেস হয় তাহলে স্কোর 3। লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট গ্রেড উইদাউট নেক্রোসিস যদি হয় তাহলে স্কোর 1, লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট উইথ নেক্রোসিস হলে স্কোর 2, হাই গ্রেড উইথ অর উইদাউট নেক্রোসিস হলে স্কোর 3। এজ 60 এর বেশি হলে 1, 40 থেকে 60 এর মধ্যে হলে 2, 40 এর নিচে হলে 3। তাহলে এই চারটে পয়েন্টে আমি স্কোর দেবো 1, 2, 3, 4। 4 এর জন্য 1, 2, 3 মানে টোটাল 12 স্কোর হবে। সবকটা স্কোর করলে 12 হবে। ম্যাক্সিমাম স্কোর 12, লোয়েস্ট স্কোর 3। এখানে সবকটায় যদি এই 4, সরি, এই চারটে 1 1 করে পেলে, চারটে ক্রাইটেরিয়াতে 1 1 করে পেলে 4, আর হাই স্কোর 3 4 12। এবার আমি টোটাল করব। লো স্কোর যদি 4 থেকে 6 এর মধ্যে হয়, ইট ইজ লো স্কোর। ইন্টারমিডিয়েট 7 থেকে 9, 10 থেকে 12 হচ্ছে হাই স্কোর। এবার তাহলে পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টস দেখ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ইন্টারমিডিয়েট গ্রেডে। এর বেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওয়াইড লোকাল এক্সিশন প্লাস রেডিওথেরাপি। 10 year রিকারেন্স ফ্রি সার্ভাইভাল হচ্ছে তার 73%, আর 10 year ব্রেস্ট ক্যান্সার স্পেসিফিক সার্ভাইভাল হচ্ছে 98%। whereas লো স্কোর যখন 4 থেকে 6, 32% পেশেন্ট, এর শুধু ওয়াইড লোকাল এক্সিশন ইজ সাফিসিয়েন্ট। ওকে, 10 year recurrence free survival 97%, are almost all patients survive long term. আর যদি হাই স্কোর হয় ম্যাস্টেকটমি করতে হবে। ওকে, সিম্পল ম্যাস্টেকটমি উইদাউট অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স, দরকার নেই। তো লোকালাইজড ক্যান্সার ছড়ায়নি তো, অ্যাক্সিলাতে যায়নি তো, তাহলে আমি অ্যাক্সিলা কাটবো কেন? Why should I dissect the axilla when it has not spread to the axilla? Why should I? Should I? Never. Am I clear? In those cases, simple mastectomy is the answer. Okay? Here comes the whammy. তার মানে আমি একটা নন ইনভেসিভ, আমি একটু আগে কি বলছিলাম একটা কথা, ইনভেসিভ ক্যান্সারের জন্য আজকে পুরো ব্রেস্ট বাদ দেওয়া হয় না, আবার আমি একটা নন ইনভেসিভ ব্রেস্টের জন্য গোটা ব্রেস্ট বাদ দিচ্ছি। This is the fallacy of DCIS. This is the problem associated with DCIS. কথাটা বোঝাতে পারছি? সেই সেম জিনিস, আমি ইনভেসিভ ক্যান্সারে আমি একটা পেশেন্টকে ম্যাস্টেকটমির অপশন দিচ্ছি না, whereas একটা নন ইনভেসিভ ক্যান্সারে আমি ম্যাস্টেকটমি করে দিচ্ছি। তার জন্য এই গ্রেড 3 পেশেন্টেও আজকাল অনেকে ওয়াইড লোকাল এক্সিশন ফলোড বাই রেডিওথেরাপির কথা বলছে। ওকে, পরিষ্কার? ওকে, নেক্সট। এবার হচ্ছে এইটা পড়ানো মুশকিল হয়ে গেছে, এটা এত ছোট এসছে আমি বুঝতে পারিনি। বেসিক্যালি 4টে টাইপ, এগুলো একটু বড় করে দে। এবার আমরা কি জানি, ব্রেস্ট ক্যান্সারে হরমোন রিসেপ্টর থাকে, ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, প্রজেস্টেরন রিসেপ্টর। তার ভিত্তিতে বেসিক্যালি 4টে মেন মলিকুলার সাবটাইপে ভাগ করা হয়। প্যাথোলজি ক্লাসে পড়েছিস, এই হচ্ছে 4টে, লুমিনাল এ, লুমিনাল বি, HER2 এনরিচড, আর ট্রিপল নেগেটিভ। লুমিনাল এতে কি বলছি, ER and or PR positive, HER2 নেগেটিভ। মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট টাইপ, লো লেভেলস অফ Ki-67। টার্গেটেড থেরাপি এর লাগবে, তাহলে HR পজিটিভ আছে, ট্যামক্সিফেন। লুমিনাল বি 20% কেস পাওয়া যায়,
Hormone receptor positive, HER2/neu positive. High levels of Ki67. That means foster cancer growth. Targeted therapy hormone receptor যদি পজিটিভ থাকে, হরমোন রিসেপ্টরকে টার্গেট করে আমি ড্রাগস দেবো, ট্যামক্সিফেন, এলক্সিফেন এগুলো দেবো। আর HER2/neu প্লাস মাইনাস, এখানে HER2/neu নেগেটিভ, মানে HER2/neu কে টার্গেট করে আমার কোনো মেডিসিন দেওয়ার দরকার নেই। এখানে HER2/neu পজিটিভ আর নেগেটিভ, পজিটিভ হলে মেডিসিন আছে Herceptin, that is trastuzumab and its other analogs. HER2/neu positive, hormone receptor negative, HER2/neu positive, এখানে Herceptin বা trastuzumab। পড়ে এসেছিস ফার্মাকোলজিতে? পড়েছিস তো? আমাকে দিতে হবে। আর লাস্ট গ্রুপটা হচ্ছে ট্রিপল নেগেটিভ, দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। আমার এর কোনো ওষুধ নেই ওই জায়গায়, টার্গেটেড থেরাপি দিতে পারছি না, টামক্সিফেন, রেলক্সিফেন, হারসেপ্টিনও দিতে পারছি না। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন হারসেপ্টিন মার্কেটে আসেনি। HER2/neu পজিটিভ ওয়াজ কনসিডার্ড দ্য মোস্ট ব্যাড টাইপ, ঠিক আছে? HER2/neu পজিটিভ। এবার যে মোমেন্টে, তারপর আমরা যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছিলাম, আমরা যখন পোস্ট গ্রাজুয়েট এলাম, ট্রাস্টুজুমাব মার্কেটে এলো, একটা ইঞ্জেকশনের দাম 2.5 লাখ টাকা এবং গোটা 10 লাগবে। দ্যাট ওয়াজ ইভেন কনসিডার্ড ভেরি ব্যাড। 2.5 লাখ টাকা একটা ইঞ্জেকশন কটা লোক অ্যাফোর্ড করতে পারবে, তাই না? And I am talking about 2003-04, আজকের দিনে সেটা তো 10 লাখ। So that was considered as a very bad prognostic marker. এখন হারসেপ্টিনের দাম কমেছে, তাও এখনো যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ, but still there is some treatment, so it is no longer considered as a bad prognostic factor. Okay, next. এই চারটে আজকের দিনে ট্রিটমেন্টের বেস: লুমিনাল এ, লুমিনাল বি, HER2/neu পজিটিভ অ্যান্ড ট্রিপল নেগেটিভ। কিছুদিন আগে তোদের আরেকটা ক্যান্সার পড়াবার সময় HER2 পজিটিভের কথা বলেছিলাম। কোন ক্যান্সার বল দেখি, তোরা কেমন আমার ক্লাস ফলো করিস? হ্যাঁ, স্টমাক, ইয়েস বলেছিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম। আর ছোকরা পড়েছে কিছু না, মনে রেখেছে সেটা ওই ছোকরাই জানে। ওকে, TNM স্টেজিং, এটা খুব ডিটেল স্টেজ দেওয়া আছে। যদি পুরোটা জানতে পারিস, জেনে রাখতে পারলে ভালো, না হলে 4টে লাইন মনে রাখলেও চলতে পারে তোদের। T0 মিন্স টিউমার নেই, TX মানে টিউমার আমি অ্যাসেস করতে পারছি না, TIS মানে কার্সিনোমা ইন সিটু, DCIS আর LCIS ধরে এগোতে হবে। T1, যদি T1A, 1B, 1C ভাঙতে পারিস ভালো, না হলে শুধু এটা মনে রেখে দে, 2 সেন্টিমিটার or less in greatest dimension is T1. 2 সেন্টিমিটার or less in greatest dimension is T1. T1A কি? 1 সেন্টিমিটার or less, half centimeter or less in greatest dimension হচ্ছে T1A. 1B হচ্ছে more than half centimeter, মানে more than 5 mm, but 10 mm or less বা 1 centimeter or less in greatest dimension হচ্ছে T1C, হচ্ছে more than 1 centimeter but 2 centimeter or less, that is T1C. কি বললাম? 1A, 1B, 1C মনে রাখতে পারলেও চলবে, কিন্তু T1 মনে রাখতে পারলে চলবে না। ওকে, 1A, 1B, 1C মনে রাখতে পারলে 80% নম্বর পাবি, নইলে 50% পাবি। ওকে, এরপর হচ্ছে আরেকটা জিনিসও মাঝখানে ঢোকানো হয়েছে, T1MI, সেটা হচ্ছে 1 মিলিমিটারের লেস হলে। এটা মনে রাখতে পারলে 90% দিতে হবে আমাকে, ঠিক আছে? ওকে, এরপর হচ্ছে T2, নো অ্যাম্বিগুইটি, it is more than 2 centimeter but 5 centimeter or less in greatest dimension. Who is more than 2 centimeter but 5 centimeter or less in greatest dimension. মনে থাকবে? তারপর হচ্ছে T3, more than 5 centimeter in greatest dimension হচ্ছে T3। ওকে, মুখস্থ করতে হবে, কিছু করার নেই। কেটে দে, বলে দে স্যার এখন ব্যস্ত আছে, বলে দে। সকাল থেকে কোনো ফোন এলো না, এখানে শুরু করলাম, ফোন আসতে শুরু করলাম।
ডিসগাস্টিং। ওকে, এবার হচ্ছে T4। T4 কে হচ্ছে fixity to chest wall or fixity to skin or both। T4A হচ্ছে fixity to chest wall, T4B হচ্ছে fixity to skin, T4C হচ্ছে fixity to both, T4D হচ্ছে inflammatory breast cancer বা mastitis carcinomatosa। T1 এর সাবসেকশন মনে না রাখলেও চলবে, T4 এর সাবসেকশন কিন্তু মনে রাখতে হবে। ক্লিয়ার? T1 এর সাবসেকশন মনে না রাখলেও চলবে, T4 এর সাবসেকশন মনে রাখতে হবে। T4A হচ্ছে fixity to chest wall, T4B হচ্ছে fixity to skin, 4C হচ্ছে fixity to both, 4D হচ্ছে inflammatory breast cancer। ওকে, রিমেম্বার ব্রেস্টের তলার মাসল হচ্ছে pectoralis major and minor, fixity to pectorals is not considered as T4A, fixity to pectorals is not considered as chest wall invasion। ওকে, এটা মনে রেখে দেবে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট এন্ড স্টেজ। এন্ড স্টেজ হচ্ছে সেই একই জিনিস, N0 no lymph nodes, NX lymph nodes cannot be accessed, N1 এ হচ্ছে micrometastasis to 1 to 3 and or in internal lymph nodes or metastasis detected by lymph node biopsy but or sentinel lymph node biopsy but not clinically detected। এক থেকে তিনটে নোড which are and this metastasis predominantly is not clinically detected only by lymph node biopsy or after surgery। Okay, that is N1। N2 হচ্ছে 4 to 9 axillary lymph nodes, these are often clinically detectable। Okay, these are often clinically detectable or clinically detected internal memory। N3 হচ্ছে 10 or more, metastasis in level 3 nodes। Okay, this is the most important thing। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন সুপ্রাক্লাভিকুলার নোডকে M1 ডিজিজ বলতো, এখন কিন্তু M3 ডিজিজের মধ্যে ধরে। ওকে, নেক্সট ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস নেই M0, আছে M1। ক্লিয়ার? তাহলে TNM স্টেজ হলো, and this forms the baseline of treatment of breast cancer। তাহলে দুটো বেসলাইন, একটা হচ্ছে TNM স্টেজ আর একটা হচ্ছে হিস্টোলজিক সাবটাইপ। ওকে, TNM stage and histologic subtype are the two things that determine the ultimate treatment। এবার প্রশ্ন হচ্ছে TNM স্টেজটা করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? আমরা আরেকটা জিনিস পড়েছি, ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং পড়েছি, ম্যামোগ্রাম পড়েছি। প্রশ্নটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এ ম্যামোগ্রামের রোল কি? আজ থেকে 30 বছর আগে লোকজন রুটিনলি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ম্যামোগ্রামের কথা বলতো from the age of 24, 25 অথবা 5 years younger than the youngest affected relative। প্রবলেমটা হলো they got inundated with DCIS cases, they got marooned in DCIS cases, যেটা আমাদের মতো সোসাইটিতে is very difficult to maintain। যার জন্য আমাদের সোসাইটিতে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এখনো ওয়েল ডেভেলপড কিছু নয়, তবে বেশিরভাগ লোকই ট্রিপল এক্সামিনেশনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রবলেম হচ্ছে আমি একটা ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্টকে কিভাবে ধরবো। একটা হচ্ছে লেট প্রেজেন্টেশন when the patient presents with a lump, আরেকটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন maybe which is caught in routine screening that the condition is yet to develop a lump or swelling in the breast। স্ক্রিনিং এর টার্গেট কি? স্ক্রিনিং এর টার্গেট হচ্ছে এই লাম্প ডেভেলপ করার আগে ধরা। লাম্প ডেভেলপ করলে তো পেশেন্ট তোর কাছে আসবেই, তুই তোকে এক্সামিনেশন করে ধরে ফেলবি। স্ক্রিনিং এর কাজ হচ্ছে লাম্প ডেভেলপ করার আগে ধরা, এবং দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এ গুড ম্যামোগ্রাম। ওকে, কিন্তু এর প্রবলেমটা কি? প্রচুর DCIS এ ধরে ফেলে, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। যাই হোক, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে আমি আগে ধরলাম বাই স্ক্রিনিং, দিস ইজ কল্ড
লিড টাইম। সিমটম ডেভেলপ করার আগে আমি যে ধরে বের সিমটম তুললাম, ওইটা ডেভেলপ করার আগে স্ক্রিনিং দিয়ে ধরলাম। ধর একটা পেশেন্ট এক্স এর একটা ছোট নন লাম্প ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে, আমি এটা আজকে স্ক্রিনিং এ ধরলাম। হতে পারতো 6 মাস পরে যখন লাম্প আসতো তখন আমি ধরতে পারতাম। This 6 months is called lead time, and it is beyond doubt this 6 months detection, this 6 months early improves survival. It is beyond any doubt. Okay, clear? আচ্ছা, এবার তাহলে আমার নেক্সট স্লাইডে চলে যা। এই স্টেজিংটা মনে রাখার নেক্সট টু ইম্পসিবল আমার মনে হয়, এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাস না, মনে রেখে দিবি। আর স্টেজ 1 2 3 4 ওটা পরে আবার ট্রিটমেন্টের সময় যাচ্ছি, এটা ছেড়ে দে, এটা ছেড়ে দে, পরে যা। এইবার আরেকটা জিনিস আছে ক্যান্সারের ইয়েতে, সেটা হচ্ছে ব্লুম নটিংহ্যাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম রিচার্ডসন স্কোর। ওকে, কি কি জিনিস বলেছি? একটা হচ্ছে হিস্টোলজিক টাইপ টিএনএম স্টেজ, আর একটা হচ্ছে হিস্টোলজিক গ্রেড, সেটার জন্য নটিংহ্যাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম রিচার্ডসন গ্রেডিং। তিনটে জিনিস দেখা হয়, টিউবিউলস, তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়াই অফ দ্য ডাক্টারস, আর কত মাইটোসিস পার 10 হাই পাওয়ার ফিল্ড। ঠিক আছে, নাম্বার অফ মাইটোসিস পার 10 হাই পাওয়ার ফিল্ড। এবার দেখ কি বলছে, টিউবিউল ফরমেশনে মোর দেন 75% অফ দ্য টিউমারের টিউবিউল আছে, স্কোর 1। 10 to 75% টিউমারে টিউবিউল আছে, দ্যাট ইজ 2 স্কোর। স্কোর 3 হচ্ছে লেস দেন 10% টিউমারে টিউবিউল আছে, দ্যাট ইজ স্কোর 3। তিনটে স্কোর হলো। একইভাবে স্মল রেগুলার নিউক্লিয়াস সিমিলার টু নর্মাল ডাক্টাল নিউক্লিয়াই হলো স্কোর 1। ইন্টারমিডিয়েট সাইজ 1.5 থেকে দ্বিগুণ অফ নর্মাল ডাক্টাল নিউক্লিয়াই হলো স্কোর 2। স্কোর 3 হচ্ছে হাই গ্রেড নিউক্লিয়াই, মোর দেন টুয়াইস দ্য সাইজ। মাইটোটিক কাউন্ট মোর দেন 10 মাইটোসিস 0 to 7 হচ্ছে 10 পার 10 হাই পাওয়ার ফিল্ড হচ্ছে স্কোর 1। 8 থেকে 14 হলে স্কোর 2, 15 বা তার বেশি হলে স্কোর 3। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্কোর 9, মিনিমাম স্কোর 1। 3 থেকে 5 হলে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড গ্রেড 1, 6 থেকে 7 স্কোর হলে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড গ্রেড 2, 8 থেকে 9 হলে গ্রেড 3। These three together impact the entire treatment. TNM stage, that histologic variation, luminal A, B, HER2 positive or HER triple negative, and this histologic grade, grade 1, grade 2, grade 3. Okay, এই তিনটে মিলিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট ঠিক করব। ওকে, এইবার প্রশ্ন হচ্ছে পেশেন্ট আমার কাছে কি নিয়ে আসতে পারে। একটা হতে পারে পেশেন্ট আমার কাছে রুটিন স্ক্রিনিং এর জন্য এলো, তার কোনো লাম্প নেই। ওকে, আমি যদি বেস্ট অন ফ্যামিলি হিস্ট্রি, if she is found to be a lady with increased risk, I can order a mammogram. ম্যামোগ্রামে আমার যদি মাইক্রোক্যালসিফিকেশন আসে which is suggestive of a breast cancer, ওকে, তখন আমাকে ম্যামোগ্রাম ডাইরেক্টেড বায়োপসি বা ওই জাতীয় কিছু করে আমি ক্যান্সার পেলাম, তখন আমাকে এগোতে হবে উইথ ট্রিটমেন্ট। এইটা একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ স্ক্রিনিং। স্ক্রিনিং ইজ নট ইনসাইড দ্য পারভিউ অফ ডিসকাশন নাও, আমরা প্রেজেন্টেশন উইথ ট্রিটমেন্ট নিয়ে শুরু করব। আর কি হতে পারে, ব্রেস্ট লাম্প নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলো। ওকে, এভরি ব্রেস্ট লাম্প মাস্ট বি ইনভেস্টিগেটেড irrespective of the age, sex of the patient. Don't forget, males can also develop breast cancer. Okay, only difference is male breast does not have lobules, so they cannot develop lobular carcinoma. Okay, am I clear? And male breast cancers are actually more aggressive than female breast cancer. Okay, much more difficult to treat. Kajai, breast cancer is a disease only afflicting females is not true. Okay, কথাটা মনে থাকবে তো? কিরে, তোরা দুজনই লেফটি না? তুই এখন আচ্ছা, এই লেফটি তো দেখছি অনেকক্ষণ ধরে। সার্জারি করতে গেলে তোর মুশকিল আছে, কেন জানিস? ল্যাপারোস্কোপিক কোলোসিস্টেক্টমি মোস্ট কমন অপারেশন that is designed in a way for right-handed surgeons. বাকি অপারেশনে অসুবিধা হয় না, বুঝলি? আচ্ছা, তাহলে বোঝা গেল। নেক্সট, এইবার হচ্ছে আমি পেশেন্টটার ডায়াগনোসিস কি করে করব।
এনি ব্রেস্ট লাম্প, আমি আগে ইউএসজি করব। আমি বাইর্যাটস এর কথা পড়েছিস, বাইর্যাট স্কোর যদি হাই হয়, সাসপিশন অফ ক্যান্সার অন ইউএসজি যদি হাই হয়, দ্য ইনভেস্টিগেশন টু ডু ইজ এ কোর নিডল বায়োপসি। পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি, FNAC has no role in breast cancer. FNAC কখন করব? ইউএসজি যদি বলে লাইকলি টু বি ফাইব্রয়েড অ্যানোমা বা লাইকলি টু বি বিনাইন, তখন আমরা একটা FNA এর কথা ভাবতে পারি। বাট if the FNA shows any suspicion of malignancy, the next investigation will be a core needle biopsy. Why? Why? Core needle biopsy, why? Core needle biopsy তে অনেকটা টিস্যু আসে। তাতে সুবিধাটা হচ্ছে, ফার্স্ট আমি ডেপথ অফ ইনভেশন বুঝতে পারবো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি ERPR হার্টুনু স্ট্যাটাস জানতে পারবো। নাম্বার 3, আমি হিস্টোলজি গ্রেডিং করতে পারবো। ওকে, দ্যাট মিনস অল দ্য ডেটা টু ফর্মুলেট ট্রিটমেন্ট ইজ দেয়ার। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি একটা কোর নিডল বায়োপসি করব। তা কোর নিডল বায়োপসি আমাকে বলে দিল there is the breast cancer. এবার আমার কাজ কি? আমার তো স্টেজিং করা, তারপর ট্রিটমেন্ট করব। ব্রেস্ট ক্যান্সার জানলেই তো হবে না, স্টেজিং জানতে হবে। স্টেজিং জানতে গেলে একটা ইউএসজি সাফিসিয়েন্ট। ও বলে দেবে 5 সেন্টিমিটার বাই 2 সেন্টিমিটার বাই 3 সেন্টিমিটার বা হোয়াট এভার ইট মে বি, ABCD XYZ, ও বলে দেবে। Am I clear? এবার অ্যাক্সিলা, ও বললো অ্যাক্সিলায় there is enlarged node ইউএসজি তে। তখন আমি ইউএসজি গাইডেড FNA from the axilla করতে পারি to detect whether that axillary node contains metastasis or not. আমি তার থেকে এন্ড স্টেজ জানতে পারবো। আর যদি ক্লিনিক্যালি প্যালপেবল নোড না থাকে, এবার ফাইনাল অ্যাক্সিলারি স্ট্যাটাস আমি তো জানবো অনলি আফটার সার্জিক্যাল বায়োপসি। 1 থেকে 3টে পজিটিভ, না 4 থেকে 9টা পজিটিভ, না 10-এর বেশি পজিটিভ, এটা তো আমার বায়োপসি ছাড়া জানার কোনো রাস্তা নেই, অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া জানার কোনো রাস্তা নেই, তাই তো? Am I clear? আমার তো অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া জানার কোনো রাস্তা নেই। তাহলে আমি জাস্ট একটা FNA করে দেখতে পারি। এবার যার প্রাইম, এরপর আমাকে দেখতে হবে মেটাস্ট্যাটিক রেট। কমনেস্ট সাইট অফ মেটাস্টাসিস হচ্ছে লাংস, লিভার, বোন। A CT or X-ray of chest will say whether there is lung metastasis. A USG or CT of whole abdomen will say whether there is liver metastasis. Lung liver metastasis না থাকলে isolated bone metastasis is very rare. তাহলে আমার কি দাঁড়ালো? ব্রেস্ট লাম্প, ইউএসজি। ইউএসজি আমাকে বলে দিল suspicion of malignancy is very high, go for a core needle. Core needle আমাকে বলে দিল there is a breast cancer, তার হরমোন স্ট্যাটাস, তার গ্রেড আমাকে বলে দিল। Now I have to stage the disease. স্টেজিং করার জন্য আমি কি করলাম? অ্যাক্সিলারি ইউএসজি তে দেখে নিলাম কোন এনলার্জ নোড আছে কিনা। তার আগে অ্যাক্সিলা প্যালপেট করে দেখে নাও প্যালপেবল নোড আছে কিনা। এমন হতে পারে প্যালপেবল নোড নেই, কিন্তু ইউএসজি বলছে এনলার্জ নোড আছে, তো সেক্ষেত্রে ইউএসজি গাইডেড FNA করতে পারি, না করলেও চলবে। ওকে, যদি আমার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির প্রভিশন থাকে। যদি আমার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির প্রভিশন থাকে, ইউএসজি গাইডেড বা FNA অফ অ্যাক্সিলা আমার করার দরকার নেই। ওকে, তারপর আমি কি করব? একটা চেস্ট এক্সরে বা চেস্ট সিটি আর ইউএসজি আর সিটি অফ অ্যাবডোমেন টু ফাইন্ড আউট লিভার বা লাং এ মেটাস্টাসিস আছে কিনা। দিস ইজ মাই এন্টায়ার ওয়ার্কআউট। এবার স্টেজিং এর পর আমি জিনিসটাকে ভাঙবো। 3টে প্র্যাকটিক্যালি জায়গায় ভাঙা হয়। ফার্স্ট হচ্ছে মোস্ট সিভিয়ার টাইপ বা মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার, যার ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস আছে। ওকে, সিটি বা ইউএসজি আমাকে বলেছে লিভার বা লাংসে মেটাস্টাসিস আছে, এই গ্রুপটাকে সরিয়ে দাও। টিল ডেট দিস ইজ ইনকিউরেবল, এটা সারবে না। ওকে, ফাইন, সরিয়ে দাও। এবার বাকি রইল ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস নেই এই গ্রুপটা। এই গ্রুপটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়।
একটা হচ্ছে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, আর একটা হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সার। একটা হচ্ছে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, আর একটা হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সার। তাহলে আমি কি এবার একটু আগে যা, আগে এর পরেরটা, পরেরটা পরেরটা পরে এর পরেরটা, ব্যাস। এবার দেখ স্টেজ 1 বা আর্লি, predominantly T1 N0 M0, that is early. আর্লির মধ্যে আছে T1 N1 M0, T2 N1 M0, that is also early. ওকে, N2 বা N3 হয়ে গেল মানেই আমার লোকালি অ্যাডভান্সডে চলে গেল। ওকে, N2 বা N3 হয়ে গেল মানেই আমার লোকালি অ্যাডভান্সডে চলে গেল, অথবা অথবা T4 হয়ে গেল আমার লোকালি অ্যাডভান্সড হয়ে গেল। T4 মানেও কিন্তু লোকালি অ্যাডভান্সড। তাহলে N2 N3, T1 T2 T3 with N0 or N1 is early. ক্লিয়ার? বুঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? তাহলে TNM টা আমি কোথায় ফেরত দিলাম? এখানে আর্লি ডেফিনিশন বার করতে। T1 T2 T3 with either N0 N1 is early, আর M0 হতেই হবে। M1 হয়ে গেলে কি বললাম? মেটাস্ট্যাটিক ইনকিউরেবল গ্রুপে চলে গেল। ক্লিয়ার? T1 T2 T3 with N0 or N1 is early. The moment it becomes N2 or N3, irrespective of T size, it becomes locally advanced. আর কি? যদি T4 হয়, irrespective of N status, it is locally advanced. ওকে, তাহলে আমি তিনটে ভাগে ভাগ করে দিলাম। আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার EBC, লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার LABC, আর 3 নম্বর হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার M1, ইরেসপেক্টিভ অফ T যা খুশি হোক, N যা খুশি হোক। ওকে, any T, any N, but it M1, it becomes metastatic breast cancer. What is the difference? The moment it becomes M1, till now it is incurable, whereas in the other two types it is potentially, there is potential for cure. Okay, am I clear? এবার চল পরে, চল পরে, ব্যাস স্টপ। এবার প্রশ্ন হচ্ছে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমি কি করব? আমার সামনে ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে দুটো আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার। ফার্স্ট হচ্ছে সার্জারি ফলোড বাই কেমোথেরাপি অর নট, অর রেডিওথেরাপি অর নট। ওকে, প্রশ্ন হচ্ছে কেমোথেরাপি আমি কার করব, সার্জারি আমি কি করব? আমি ব্রেস্ট, এবার দুটো ট্রিটমেন্ট আমার এখানে আছে, একটা হচ্ছে ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি, আর একটা হচ্ছে ম্যাস্টেকটমি। নাম্বার 1। নাম্বার 2, ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি করতে গেলে আমার সার্জারির পর রেডিওথেরাপি দিতেই হবে, হোল ব্রেস্ট ইরাডিয়েশন দিতেই হবে, কেমোথেরাপি তো লাগবেই। ওকে, আর যদি ম্যাস্টেকটমি করি তাহলে আমার কেমোথেরাপি না দিয়েও আমি বেরিয়ে যেতে পারি, দু একটা পার্টিকুলার কন্ডিশন ফুলফিল হলে। ওকে, ক্লিয়ার? BCS মিন্স ট্রিপল ব্যারেলড গান। ঠিক আছে, আর্মি নেভি এয়ারফোর্স একসঙ্গে যুদ্ধ করছে, তো যা আছে সবকিছু লাগাতে হবে তোকে ব্রেস্ট কনজারভেশনে গেলে। এখানে তুই সার্জারিটা যদি ম্যাস্টেকটমি করিস তো সার্টেন কন্ডিশনস আছে যেখানে তোর কেমো না দিলেও চলতে পারে, রেডিওথেরাপি ইউজুয়ালি লাগবে না, লাগে না। ওকে, আর হরমোন থেরাপি ডিপেন্ডিং অন হরমোন রিসেপ্টর স্ট্যাটাস অর বায়োপসি, ERPR এর মধ্যে যে কোনো একটা পজিটিভ হলে আমাকে ট্যামক্সিফেন বা অ্যালক্সিফেন দিতে হবে, যদি পোস্টমেনোপজাল হয় আমাকে তখন অ্যানাস্ট্রাজোল, লেট্রোজোল ওগুলো দিতে হবে। ওকে, বলে দে, আমি ক্লাস নিচ্ছি, বলে
এবার যদি আমার নেগেটিভ হয়, হার্ট টু নিউ পজিটিভ হলে আমাকে হার্সেপ্টিন দিতে হবে, ওটা তো আমার টার্গেটেড থেরাপি পরে। এবার তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি কোনটা অফার করব পেশেন্টকে। ইট ডিপেন্ডস অন পেশেন্টস উইশেস। এবার এর দুটোর মধ্যে কোনটা বেটার, ফার্স্ট দুটো জিনিস জানতে হবে তোকে তাহলে। একটা হচ্ছে ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল, আর একটা হচ্ছে ওভারঅল সার্ভাইভাল। ওভারঅল সার্ভাইভাল মানে ধর পেশেন্ট এক্স এর আজকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে, পেশেন্ট এক্স এর ধর বাঁচার কথা আরো 10 বছর 20 দিন 3 মাস 3 ঘন্টা, ওকে। আমি বিসিএস করি বা মাস্টেক্টমি করি, যদি ফুল ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল ফলো করি, ওভারঅল সার্ভাইভালে দেয়ার ইজ অ্যাবসলিউটলি নো চেঞ্জ, নো ডিফারেন্স, ওকে। Am I clear? Overall survival there is absolutely no change. Clear? তাহলে কি, তাহলে স্যার দুটোর মধ্যে প্রশ্নটা উঠছে কেন, তাহলে আমি কেন কম্পিটিশনে যাব? অফকোর্স ইউ আর রাইট, যদি ওভারঅল সার্ভাইভাল সেম হয় তাহলে আমি কেন কমপ্লিশন ম্যাস্টেক্টমিটা করতে যাব, টোটাল ম্যাস্টেক্টমিটা করতে যাব? কারণ এই একটা কথা বললাম, ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল, এই যে 10 বছর 3 মাস 3 দিন 3 ঘন্টা এতক্ষণ বাঁচার কথা, এর মধ্যে যাদের ম্যাস্টেক্টমি হবে they will have fewer local recurrences than the BCS group. They may have higher number of local recurrences. তার মানে ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভালটা কম, ওভারঅল সার্ভাইভাল সেম, কিন্তু ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভালটা এই গ্রুপে একটু হলেও কম। আর যদি এই রেকারেন্স আসে, she has to undergo that treatment protocol again, okay. That is the way we consider, that is what we offer. এবার আমি আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যেটা দেখেছি, মেজরিটি অপ্ট ফর ম্যাস্টেক্টমি। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে ইলিটারেট গায়ের মেয়েকে তুই যদি ওভারঅল সার্ভাইভাল ডিজিজ ফ্রি সার্ভাইভাল বোঝাতে যাস, মানে তোকে আমি একটা হিব্রুতে লেকচার দিলেও তাই হয়ে দাঁড়াবে, বা আমাকে তো কেউ যদি ফ্রেঞ্চে কিছু লেকচার দেয় তাই দাঁড়াবে, তাই না? দিস ইজ দ্য প্রবলেম, ওকে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি বলেছি, আমি যার বিসিএস করব, ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি বা ব্রেস্ট কনজারভেশন থেরাপি আমি যাকে অফার করব, তার হোল ব্রেস্ট ইরাডিয়েশন ইজ ম্যান্ডেটরি, বলেছি কথাটা। তারপর তার কেমোথেরাপি লাগবেই, প্লাস টার্গেটেড থেরাপি, ওকে। তার মানে এই পেশেন্টের যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে ফর বিসিএস, আমি তাহলে তাকে এই ফর রেডিওথেরাপি, আমি তখন তাকে বিসিএস অফার করতেই পারবো না, বিসিএস অফার করতেই পারবো না। ক্লিয়ার? দিস ইজ ফ্যালাসি প্রবলেম নাম্বার 1। সেকেন্ড, ধর একটা পেশেন্টের ব্রেস্টে ম্যামোগ্রাম বলছে, এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি ওটির আগে যার ইউএসজি গাইডেড এফএনএসি করে আমি জানতে পেরেছি তার কি ম্যামোগ্রাম করব? আমি ইউএসজি করেছি, ট্রুকাট করে জেনে গেছি ক্যান্সার স্টেজিং হয়ে গেছে, এবার সেই ব্রেস্টের কি আর ম্যামোগ্রাম করব? ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? কি রে, ধর একটা পেশেন্টের এসছে, ইউএসজি করেছি, কোর নিডল বায়োপসি করেছি, তাতে ব্রেস্ট ক্যান্সার এসে গেছে, আমার স্টেজিং হয়ে গেছে, আমি কি ব্রেস্টের আর ম্যামোগ্রাম করব? আমি কি আর করব? The answer is yes. কেন? কেন? আমার তো সব জানা হয়ে গেছে, তাহলে আবার কেন করব? The answer lies here. BCS এর জন্য। কেন? BCS করতে গেলে আমাকে দেখতে হবে রেস্ট অফ দ্য ব্রেস্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। যদি ওই ব্রেস্টের অন্য কোনো কোয়াড্রেন্টে কোনো সাসপিশিয়াস লিশন থাকে, that is an absolute contraindication for breast conservation therapy. কি বললাম? কি বললাম? More than one tumor involving a single quadrant is not a contraindication. But more than one
tumor involving multiple quadrants is a contraindication to BCT. ওকে, তার মানে ম্যামোগ্রামটা আমাকে করতে হবে কেন? টু ডিটেক্ট অন্য কোয়াড্রেন্টে কোনো টিউমার আছে। ওকে, যদি থাকে আই উইল নট অফার BCS। ওকে, তাহলে কি বললাম? এনি কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু রেডিওথেরাপি ইজ এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু BCS। Mammography reveals that there is a suspicious lesion in another quadrant. That is also a contraindication for BCS. Okay? This is why mammogram tar kotha bhabte hobe. And if you are not seeking BCS, no problem, mammogram na korleo cholbe. আর পেশেন্ট যদি বলে না ডাক্তার বাবু আমার ওসব করার দরকার নেই, আমার পুরোটা বাদ দিয়ে দিন, তো তখন আর ম্যামোগ্রাম করার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই। ক্লিয়ার? তাহলে BCS প্ল্যান করলে আমাকে একটা, এবার নেক্সট, আমি যার ম্যাস্টেকটমি করছি তার কি সবার কেমোথেরাপি লাগবে? একটা সাবসেট আছে যাদের কেমোথেরাপি লাগবে না। লিশন ইজ T1A, less than 5 millimeter, N0 and low grade according to Nottingham modification of Bloom-Richardson score. আর luminal A বা luminal B subtype. ক্লিয়ার? তাহলে যদি ম্যাস্টেকটমি করব, একটা ছোট সাবসেট আছে যাদের T1A, that is 5 millimeter or less in greatest dimension. Okay, number 1. Number 2, lymph node status is N0. Number 3, luminal A or luminal B. Number 4, Bloom-Richardson score, Nottingham modification of Bloom-Richardson score, grade 1. এই চারটে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হলে আমার কেমো না দিলেও চলবে। ওকে, রেডিওথেরাপি তখনই শুরু হবে আফটার ম্যাস্টেকটমি when we get 4 or more nodes পজিটিভ। তাহলে তো N2 হয়ে গেল, ওটা থিওরিটিক্যালি EBC তে রইল না। এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি এন স্ট্যাটাসটা কখন জানবো? দুটো জিনিস, BCS করার সময় আইডিয়ালি আমার কাছে sentinel lymph node biopsy থাকবে। What is sentinel lymph node biopsy? Breast cancer এর যে lymphatic drainage follows a chain system. A node is the node which gets it first. তাহলে আমি একটা ডাই ইনজেক্ট করব in the peritumor area, আর ফার্স্ট যে নোডটা ধরা পড়েছে সেটাকে ধরবো, সেটার বায়োপসি করব ডিউরিং সার্জারি। যদি দেখা যায় দ্যাট ইজ নেগেটিভ, তাহলে আমার আর ফার্দার করার দরকার নেই ডিসেকশন, কারণ পরের নোড আর পজিটিভ পাবো না। And if that is positive, তাহলে আমাকে পুরো ক্লিয়ারেন্স করতে হবে। প্রবলেম হচ্ছে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির ফ্যাসিলিটি বেশিরভাগ জায়গাতেই নেই, তাই আমরা রুটিনলি করে দিই। এবার রুটিন অ্যাক্সিলারি ডিসেকশনের সবচেয়ে সুবিধাটা কোথায়? I can prognosticate the disease. কটা নোড পজিটিভ? A good routine lymph node biopsy specimen must have at least 15 nodes. Okay? তার থেকে কটা নোড পজিটিভ সেটা প্যাথোলজিস্ট কমেন্ট করবে। I can find out the end stage exactly. আরেকটা জিনিস আছে, এই এত কষ্ট করে অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন না করে আমি ডাইরেক্ট রেডিওথেরাপিও দিয়ে দিতে পারি। Axillary dissection and axillary radiotherapy has same survival. আমার ইচ্ছে হলো পেশেন্ট এক্স এর আমি অ্যাক্সিলারি অত কষ্ট করে অপারেশন করব না, আমি দিয়ে দিলাম, রেডিওথেরাপি দিয়ে দিলাম, তার ওভারঅল সার্ভাইভালে কোনো ডিফারেন্স হবে না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ডুইং এ ডিসেকশন ওভার এ রেডিওথেরাপি? দ্য অ্যাডভান্টেজ ইজ ডিসেকশন হেল্পস টু প্রগনোস্টিকেট দ্য ডিজিজ বেটার। আমি কটা লিম্ফ নোড পজিটিভ, আমি যদি রেডিওথেরাপি দিয়ে দিই কটা নোড পজিটিভ, আমি তো জীবনেও জানতে পারবো না, আর তো জানার রাস্তা রইল না। দ্যাটস ওয়াই অ্যাক্সিলারি রেডিওথেরাপি থেকে অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন ইজ স্টিল more done. Okay?